عمل کرنا تو آسان ہے، عمل کی حفاظت کرنا بہت مشکل ہے. کیا خیال ہے؟ صحیح ہے کہ نہیں؟ اب دیکھتے ہیں وہ کون سی آفتیں ہیں، کون سی مصیبتیں جو عمل کو اکارت کر دیتی ہیں. نمبر 1 شرک. جس نے شرک کیا، ایک مرتبہ غیر اللہ کا پکارا جان بوجھ کے، اس کے سارے پیچھے اعمال ضائع ہو گئے. بدع مکفرہ، پیچھے سارے عمل ضائع ہو گئے. عام بدعت، وہ عمل جو کر رہا ہے جس میں بدعت ہے وہ ضائع ہو گیا. ریاکاری، اگر الحاج کی بات کی تو اس سے مجھے یاد ہے، ریاکاری سے عمل اکارت ہو جاتا ہے. جو عمل آپ، جس میں ریا شامل ہو جائے جس عمل میں، وہ عمل صالح نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کا قبول بھی نہیں ہے. نمبر 5 منت اور احسان جتلانا. کسی کو صدقہ دیا، کسی کی مدد کی، کسی کا اپنے بجلی کا بل ادا کیا، صبح شام بیٹھے اس پر احسان اور منت جتلانے. سبحان اللہ. ایک جو پہلے سے بیچارہ ٹوٹا بکھرا ہوا ہے اسے کیوں بار بار توڑتے ہو؟ اگر کسی پہ احسان کیا تو آپ نے کس کے لیے کیا؟ رب ذوالجلال کے لیے کیا. تو اس پر احسان کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی. اپنے ایمان والوں اپنے صدقوں کو، اپنے خیرات کو منت سے اور احسان جتلانے سے اور اذیت سے ضائع نہ کرو. اسے بہتر ہے کہ اچھی بات کر لو کر سکتے ہو تو، لیکن احسان نہ جتلاؤ. ہمارے عمل اکارت ہو جاتے ہیں. اس طرح سے غیبت کرنا، آپ غیبت کر رہے ہیں، آپ کے نام اعمال سے آپ کے لے کے جا کے اس شخص کی طرف آپ بھیج رہے ہیں. جانتے ہیں غیبت وہ گناہ ہے جس کا عام لوگ اور اکثر لوگ، اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے، اکثر لوگ بیٹھے بیٹھے پتہ نہیں چلتا غیبت ہو جاتی ہے. اور شیطان بہت خوش ہوتا ہے غیبت سے، خون میں دوڑتا ہے نا، بس کسی کا نام وسوسے میں منہ میں ڈال دیتا ہے، اس کا نام لے، پھر دیکھیں کیسے غیبت ہوتی ہے. اور غیبت میں آپ کا جو بیلنس ہے نا نیکیوں کا، ہمارا صالحہ کا سب جا رہا ہے. ہم نے کبھی سوچا یہ موبائل ہے نا، اس میں بیلنس ہے، سب کے بیلنس ہے کہ نہیں؟ ایک شخص بیٹھا ہے لوگوں کو بیلنس دیتے ہوئے، کسی کو 50 بھیج رہا ہے، کسی کو 100 بھیج رہا ہے، کسی کو 40 بھیج رہا ہے. آپ کیا کہیں گے اس شخص کو؟ عقل والا ہے؟ پاگل تو کر سکتا، عقل والا کر سکتا ہے؟ ارے میرے بھائی یہ دنیا میں ہے، ریال آپ پھر بھی کما لیں گے، نہیں کمائیں گے خالی ہاتھ جائیں گے تو کوئی حرج نہیں. دنیا کی کوئی بھی شخص دنیا کا نہیں گئے اللہ کہ اس کے ہاتھ خالی تھے. کوئی شخص کچھ لے کے گیا دنیا سے، لیکن آپ نے کبھی سوچا آپ کے نیکی کا بیلنس کیسے جا رہا ہے؟ اس کا تو سوچتے ہیں آپ. جب فون کرتے تو ٹائم دیکھتے ہیں، 1 منٹ گزر گیا، 1 ریال چلا گیا. آپ نے کبھی سوچا 1 منٹ میں جب غیبت کر رہے ہیں اس کے کتنا بیلنس چلا گیا آپ کا اعمال صالحہ کا؟ کبھی سوچا ہے؟ سوچے. اور جب غیبت کریں تو موبائل کو اٹھا لیں، ایسے ہاتھ میں دیکھ لیا کریں، آپ کو یاد آ جائے گا اگر اس بیلنس کا مجھے اتنا خیال ہے تو اس بیلنس کو مجھے زیادہ خیال کرنا چاہیے. نمبر 7 چغل خوری سے بھی اعمال ضائع ہو جاتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يدخل الجنت نمام. جنت میں داخل نہیں ہو سکتا چغل خور. ارے اس کی نمازیں کہاں گئی؟ روزے بھی رکھتا، حج بھی اس نے کیے ہیں. چغل خور اس کے کوئی عمل اس کے فائدے مند نہیں ہے، جنت میں داخل نہیں ہوگا. کس کی وجہ سے؟ چغل خوری کی وجہ سے. کتنے گھر اس شخص نے توڑے ہیں، کتنے رشتے اس گھر نے توڑے ہیں، اس شخص نے توڑے، کتنے رشتے اس شخص نے توڑے، کتنی بیوی کو اس شخص نے جدا کیا ہے، کتنے طلاق اس شخص کی وجہ سے ہوئی. اس شخص کے دل میں اتنی عجیب سی بیماری اور مرض ہے کسی کو خوش دیکھ ہی نہیں سکتا. کتنی تعجب کی بات ہے میرے بھائی. چغل خور کیا کرتا ہے؟ آپ کسی نے اس کو لگائے، اس نے اس کو لگائے، وہ خود بھی اس اندھیرے میں رہتا ہے. اس کی دنیا تنگ ہو چکی ہے، اس کا دل تنگ ہو چکا ہے، حسد بغض سے اس کا دل بھر چکا ہے، وہ دوسروں کو خوش نہیں دیکھنا چاہتا. اسی طرح 8 نمبر تکبر. جو متکبر ہے اس کے بھی عمل ضائع ہو جاتے ہیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے صحیح مسلم میں، پچھلے حدیث صحیح مسلم میں تھی، لا يدخل الجنة نمام سے مسلم کی روایت ہے، اور یہ بھی صحیح مسلم کی روایت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت میں کبھی ایسے شخص داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہو. سبحان اللہ. جنت میں جب داخل نہیں ہوگا کہ اس کے اعمال کام آئیں گے؟ اس کے اعمال تو کام ہے، اس کے اعمال کام آتے تو جنت میں ضرور جاتا ہے. تکبر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تکبر پسند نہیں ہے. یہ گردن ایسا کڑا کے اوپر جیسے چلتے ہیں لوگ، کس نے آپ کو صحت دی ہے؟ کس نے آپ کو یہ طاقت دی ہے؟ کس نے آپ کو خوبصورت کپڑے دیے ہیں؟ کس نے آپ کو یہ گردن اکڑانے کی طاقت کس نے دی ہے؟ اب یہ آپ کے جوڑے سے رک جائے، اللہ کی قسم لکڑی کی طرح ہو جاؤ گے. ایسے یہ جوڑے کی حرکت کیسے کرتے؟ تمہاری مرضی سے ہوتے ہیں کیا؟
اللہ की कसम, ये जो उंगली उठती है तशहुद के लिए, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, आप जानते हैं कि इसकी कैसे उठती है? अभी बताना शुरू कर दूं तो 1 घंटा और लग जाएगा, तो कभी अगले दुरुस्त में बयान करूंगा कि कितनी कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है जो अल्लाह ताला ने बनाया है। दिमाग, आपने दिमाग को हुक्म देना है, बस मैंने दाएं हाथ की तशहुद की उंगली को उठाना है, किस वक्त उठाना है, आपने यह भी हुक्म देना है दिमाग को। बस अब दिमाग का काम है कि उसने इसको कैसे उठाना है, आपकी बात खत्म हो गई। कैसी दिमाग का कौन सा हिस्सा, खास हिस्सा है, वहां पर हुक्म आपका जाता है, वो हिस्सा, दूसरा हिस्सा नहीं इधर उधर। आपकी 2 उंगली क्यों नहीं उठती, 3 क्यों नहीं उठती, सिर्फ 1 उठती, इस हाथ की क्यों नहीं उठती? आपका हुक्म जाता है दिमाग के इस हिस्से में, दाएं हाथ है ना तो बाएं हिस्से में जाता है, खास उंगली के हिस्से में जाता है, वहां से फाइबर आते हैं, जो नर्व्स हैं वो आते हैं, दाएं बाएं जानिब जाते हैं, बाएं दाएं जानिब जाते हैं। अब हुक्म इस हिस्से को देना है। आपने कभी इस हिस्से को हुक्म दिया? आपको नहीं पता, वो रब्बुल जलाल सब कुछ कर रहा है। आपने सिर्फ उंगली उठाने तशहुद के लिए फाइबर आते हैं दिमाग से, हराम मगज में गोश्त की तरफ आते हैं। मुख्तलिफ पट्टे हैं, आगे के पट्टे और हैं, पीछे के पट्टे और हैं, इन्हें फ्लेक्सर कहते हैं, ये जो इस तरीके से करते हैं, तो इसे एक्सटेंसर कहते हैं जो ऊपर की तरफ उठाते हैं। अगर दोनों एक वक्त में उठ जाएं, आप उंगली उठ सकती है, उंगली आपकी ऐसे रहेगी, ये भी चल रहे हैं, ये भी चल रहे हैं। इसको उठाने के लिए ये रिलैक्स हो जाएंगे, नीचे वाले ऊपर वाले काम करेंगे, तो फिर उंगली उठेगी आपकी। अल्लाह की कसम, कोई माए कलाल खुद नहीं कर सकता। ये छोटा से छोटा अमल है। सजदे में देखिए पूरा जिस्म हिलता है। ये तो कितनी जोड़ है, यहाँ पे 1 जोड़ हिलता है, इसकी उंगली के लिए देखें, ये जोड़ हिला है। सजदे में गिने कितने जोड़ हिलते हैं, कितने जोड़ अमल करते हैं, जिस्म के कौन कौन सा पट्टा हरकत करता है। तो ये गर्दन अकड़ा के जो चलते हैं तकब्बुर में, वो कभी गौर करे कि अल्लाह ताला ने उसके अंदर जो सिस्टम पैदा किया है, अल्लाह किस्म अल्लाह ताला चाहे तो एक कुन फयकून से वो लकड़ी का टुकड़ा बन जाए। फालिज के मरीज को कभी देखा है आपने, कैसे पड़ा होता बेचारा, तमन्ना करते कि इस हादसे में अपने मुंह से मक्खी को हटा दूं, पड़ा है बेचारा। ये जो बीमारियां हैं उस वक्त उस शख्स के लिए इम्तिहान है, उसके गुनाह झड़ रहेगा, वो मोमिन है इंशाअल्लाह। काफिर को तो अजाब ही अजाब है ना, अगर मोमिन है और वो उस पर उसको फालिज का अटैक हुआ है, उसके गुनाह झड़ रहे हैं, देखने वाले के लिए इबरत है। जो गर्दन अकड़ा के तुम चल रहे हो, ये तुम्हारे साथ भी हो सकता है। वो तमन्ना करता है एक मरतबा खुद इस्तंजा करे, नहीं कर सकता, हमाम तरफ जा नहीं सकता। ये ताकत किसने आपको दी है? 2 पांव पे चलते हो, आप जानते हैं 2 लकड़ी यहाँ पे खड़ी कर दे, खड़ी हो सकती है, गिर जाती है। आप जिसको 2 टांगों पे कैसे खड़ा करते हैं? ये तवाजुन आपके दिमाग में किसने पैदा किया है? आप सोच भी नहीं सकते। अल्लाह ताला फरमाते हैं वफी अंफुसिकुम अफला तुबसिरून, और तुम्हारे नफ्स के अंदर अल्लाह ताला की मुअजिज़े हैं, अकल को हैरान कर देने वाली चीजें हैं। कभी आपने सोचा है? क्या तुम्हें नजर नहीं आते? हाँ, वाकई बहुत सारे लोगों को नजर नहीं आते। तो तकब्बुर से भी अमल सालिह ज़ाया हो जाता है, और आखिर में बहुत सारी और भी चीजें भी जो ज्यादा अहम है, जुल्म करना, किसी पे जुल्म करने से भी अमल ज़ाया हो जाते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सहाबा कराम से गुफ्तगू करते हो, क्या तुम जानते हो मुफलिस कौन है? जानते हो मुफलिस कौन है? सहाबा कराम ने अर्ज किया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुफलिस वो है जिसके पास ना माल है ना मता है। हमारे यहाँ भी यही है ना, फकीर कौन है? मुफलिस कौन है? जिसके पास कुछ नहीं, पैसा नहीं है। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुफलिस तो वो है जो क़यामत के दिन आएगा, उसके साथ नमाज होगी, ज़कात होगी और रोजा होगा, और इस हालत में आएगा कि फलां शख्स को गाली दी, फलां शख्स को मारा, फलां शख्स को पीटा, फलां शख्स का कत्ल किया, तो इसके नेक आमाल से लिया जाएगा और उन लोगों को दिया जाएगा, हत्ता कि इसके सारे अमाल खत्म हो गए। अभी तराजू बैलेंस में नहीं आया, अभी हिसाब पूरा नहीं हुआ, तो फिर उनकी जो बुराइयां हैं वो इस शख्स पर डाल दी जाएंगी, फेंक दी जाएगी, और इसे जहन्नम में डाल दिया जाएगा। कहाँ गई वो अमाल? अरे अभी तो नमाज, रोजे और ज़कात लेके आया था ये शख्स, इतनी हज की, 40 हज की, वो कहाँ गए? सारे के सारे तुम्हारे जुल्म की वजह से सारे के सारे हकारत हो गए। तो मेरे भाई, अमल सालिह करना आसान है, उसकी हिफाजत करना बहुत मुश्किल है। जो आपने बैलेंस कमाए अमल सालिह का, उसको महफूज रखो, तब आपके नामा अमाल में आपके सामने होंगे। हम जितने अमल करते हैं उससे ज्यादा ज़ाया कर देते हैं। तो इसलिए हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम अमल सालिह भी करें
اور اس کی حفاظت بھی کرنے کا ہمیں ڈھنگ اللہ تعالیٰ سکھائے. اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے. ہم سب گنہگار ہیں، بلکہ میں اپنے بارے میں کہتا ہوں میں گنہگار ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ پر رحم فرمائے اور میرے خطاؤں کو معاف فرمائے. سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.